Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയ ലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക ബാക്കി. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോദിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ട് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഖിലുകാരി അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ആ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് ഒരുപാട് ആവർത്തി ഓതി ഖത്തമുകളൊക്കെ തീർക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പലവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഗൾഫിൽ പെരുന്നാൾ ബുധനാഴ്ചയാണ്, അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ അറഫ നടക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്, നമ്മുടെ അറഫ എന്നാണെന്ന്. നമുക്ക് ഗൾഫിൽ പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പെരുന്നാളാവാറില്ല, ഗൾഫിൽ നോമ്പാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോമ്പാവാറില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗൾഫിൽ റബീഉൽ അവ്വലാവുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്നാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ അറഫ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറഫാവോ? ഇല്ല. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തിനാണ് അറഫ എന്ന് പറയുക. എല്ലായിടത്തും അറഫ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹജ്ജിൻ്റെ അമലിനായിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അവിടുത്തെ ദുൽഹിജ്ജ 9-നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ദുൽഹിജ്ജ 9 ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുൽഹിജ്ജ 9 എന്നാണോ അന്നാണ് അറഫ. അറഫൻ്റെ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടതും അന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഹിജ്ജ 8-ന് നമുക്ക് യൗമു തർവിയ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ്. അന്ന് നമുക്ക് നോമ്പ് നോക്കൽ ശക്തമായ സുന്നത്താണ്. അഥവാ ചൊവ്വയും ബുധനും നോമ്പ് നോക്കൽ ശക്തമായ സുന്നത്താണ്. ബുധനാഴ്ച ശക്തിയിൽ ശക്തം സുന്നത്ത്, അത് നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിന്നെ പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാസർഗോഡുള്ള ഐഷമ്മ പിന്നെ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായൊരു സംഖ്യ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെരുന്നാൾ പൈസയായി പെരുന്നാൾ ഹദിയായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, അസുഖം മാറാൻ, നടക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട്, അസുഖമൊക്കെ മാറാൻ, രോഗശമനത്തിന്, മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉമ്മ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമുണ്ട്. ആ ഉമ്മയുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മയുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക്, ഉപ്പാക്ക്, ഭർത്താവിന്, അതുപോലെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയോടൊക്കെ വഴിക്ക്, അവരുടെ ആ തലമുറ വഴിക്ക് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരയച്ചെന്ന ഹദിയ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാഹു പ്രത്യേകിച്ച് ആയിഷുമ്മാക്കും, ആയിഷുമ്മ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയാണ്, ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് അതിയയച്ച് തരണം. അല്ലാഹു ആരാണോ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്തിന് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആയുരാരോഗ്യം, ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്, മരിക്കുന്നത് വരെ സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുള്ള ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.
അതുപോലെ നമ്മുടെ നഫീസുമ്മ അവരുടെ വാപ്പാടെ ആണ്ടാണ്. ഖത്തമ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവർ ഓതിയ ഖത്തമ് ചൊല്ലിയ മറ്റു ദിക്റുകൾ, സലാത്തുകൾ, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്കും നാളെ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഖദീജ കുമരമ്പത്തൂർ മക്കത്താണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുമായി ഹാജിമാർ മുഴുകയാണ്. ഇനി ദുൽഹിജ്ജ 8-ൻ്റെ അന്ന് രാത്രി പലവരും മുസ്ദലിഫ പള്ളിയിൽ പറക്കാനും അതുപോലെയൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് നീങ്ങും. ദുൽഹിജ്ജ 9-ന് അറഫയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അറഫ മൈതാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും. ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അറഫ മൈതാൻ. എല്ലാ ഹാജിമാരും അറഫ മൈതാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. അത് ദുൽഹിജ്ജ 9-ന് ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടണം. ഈ സമയത്താണ് കൂടുതൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക. അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റാഹത്താ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് മക്കത്തു നിന്ന് അവർ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് റാഹത്തായി ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ ദ്വാരക്കാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വിളി വരുമ്പോൾ, മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തു നിന്നൊരു വിളി വരുമ്പോൾ അതന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്. പിന്നെ ഒരു ഹദിയൊന്നും അയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ മക്കത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു ഹദിയ, മദീനത്ത് ഇരിക്കലെ കിട്ടുന്നൊരു ഹദിയ, അതിനൊരു വല്ലാത്ത വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സമ്പത്തിൽ, ആരോഗ്യത്തിന്, ഈമാനിലുള്ള വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ അയച്ചു തന്ന ഹദിയാണ്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. ആ സ്വതക്കയുടെയൊക്കെ ബർക്കത്തിന് അള്ളാഹു അവരുടെ ഹജ്ജും സിയാറത്തും ഒക്കെ അള്ളാഹു മഖബൂലും മബ്റൂറുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി, സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകി അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപകടങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളുള്ള സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ ഫാത്തിമമ്മ വളാഞ്ചേരി ഭർത്താവിൻ്റെ 8ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവർ ഓതിയ ഖത്തമുള്ള കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഭാഗപ്പോഴൊക്കെ വന്നു അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമേ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോതിയ ഖത്തമ ചൊല്ലി ദിക്ർ സ്വലാത്തൊക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് വെളിച്ചമായി അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ സീനത്ത് കൊച്ചി മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ കുറേ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവരുടെ ആങ്ങളെയാണ് ഹിഷാം കൊച്ചി, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയിലും ആയിഷത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, അപകടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മാത്രമല്ല ഹിഷാമിക്ക ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഫാത്തിമമ്മ ഹിഷാമിക്ക ഹദിയ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഖദീജമ്മ മക്കത്ത് നിന്ന് ഹദിയ അയച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഐഷമ്മ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഹദിയ അയച്ചത്. അതുപോലെ വേറെയും പല ആളുകൾ ഹദിയകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരുന്നാളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരയച്ചു തന്ന ഹദിയകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആയുരാരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ പ്രതിസന്ധി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇശാംകാരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ, കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ, അവരൊന്നും ഹദിയ ഒന്നും അയക്കരുത്, പ്രത്യേകം പറയാണ്. പലവരും ഇപ്പോൾ പെരുന്നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറയാറുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ മജ്ലിസിക്കോ നിങ്ങൾ അയക്കണ്ട. പെരുന്നാളിനാകുമ്പോൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരോട് ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറയണം. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭർത്താവ് അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഹദിയകളൊക്കെ കൊടുക്കണം. അതിപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളിന് അവിടെ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെ ആരാണ് മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, പലവരും മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയക്കുന്ന ആളുകൾ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അയക്കരുത്. കടങ്ങളിലും
ബുദ്ധിമുട്ടിലുള്ളവരൊന്നും അയക്കരുതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് റാഹത്തായ സന്തോഷമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഹദിയകൾ അയച്ചവരുടെ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആയുരാരോഗ്യത്തിന് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അപകടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലികളിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ, മരണങ്ങൾ, ശൈത്താനീയത്തിൻ്റെ, ജിന്നീഫിരീത്ത്, റുഹാനിയത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്ത് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا
وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفي يا شافي يا كافي يا معافي يا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹുദീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ നിന്റെ രീതി ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മൗഫറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദി അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ഫറത്തും കൊണ്ട് അല്ലാ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന് അല്ലാഹുവെ വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട് എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ സലാമത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ നാഫിയായിൽ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ
സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ, മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. وصيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.